Hello students, welcome back into the another session of CS02 Programming in C. As all of you knows that in our previous lecture we have started with unit number 4, which contains the two different sections called array and structure. From these two separate sections we have started with the discussion of array, where first we have declared the definition of array, and then we have discussed about the types of array. Then we have started with the first type of array, that is one-dimensional array. In one-dimensional array, after the declaration of the definition, we have gone through the syntactical and example part of one-dimensional array. We have designed several types of program for one-dimensional array, which find out the maximum number from the entered number, displaying the number, and some miscellaneous other programs we have also implemented. At last, I have given you the exercise which is displayed onto the screen. From these three exercises, I have implemented the first exercise for all of you, that is write a program to find total number of odd and even numbers into the stored array. Now, this is the successful completion of one-dimensional array which we have done in our previous lecture. Now we are going to start with two-dimensional array. In two-dimensional array, the sequence of discussing the topic will keep the same. That is, first we'll discuss about the definition of two-dimensional array, then we go for the syntactical part of two-dimensional array, and then we'll implement a program for two-dimensional array. Before processed about the two-dimensional array, I would like to say that as far as the Saurashtra University examination is concerned, this two-dimensional array concept is not that much important, but we'll not skip it. We'll discuss in detail for the future purpose. So let's start with the two-dimensional array. The definition of two-dimensional array is like this. Two-dimensional array are used to represent two-dimensional structure for manipulating the matrix table. This is the definition of two-dimensional array. Again, I would like to repeat the definition. Two-dimensional array are the array which represents the two-dimensional structure, mainly which is used for the matrix manipulation tables. Now I would like to speak something more about this in our regional language. Two-dimensional array જે છે એ એક ટાઈપની એરે છે કે જે two-dimensional structures માટે યુઝ થાય છે, અને મેઇનલી આનો પર્પઝ મેટ્રિક્સ અને મેટ્રિક્સના મેન્યુપ્યુલેશન માટે કરવામાં આવે છે. two-dimensional એરેની સિન્ટેક્સ તમે જે છે એ નીચે જોઈ શકો છો. સૌથી પહેલા તમારે ટાઈપ આપવાની રહેશે, પછી એરેનું નામ આપવાનું રહેશે કે જે વન ડાયમેન્શનલ એરેની જેમ જ કોમન છે. દેન યુ હેવ ટુ ગીવ રો સાઇઝ એન્ડ કોલમ સાઇઝ. આ વસ્તુ જે છે એ વન ડાયમેન્શનલ એરેથી ટુ ડાયમેન્શનલ એરેને સેપરેટ કરે છે. વધારે સરખી રીતે જોવા માટે આપણે નોટપેડ ઓપન કરીએ. નોટપેડની અંદર સપોઝ કે હું ઇન્ટીજર એ 5 આવું લખું છું, તો આપણને ખ્યાલ છે બધાને કે ધીસ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ વન ડાયમેન્શનલ એરે. હવે આ જ વસ્તુને હું થોડુંક મોડિફાઈ કરું છું. ટાઈપ એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું, નામ પણ એ આપું છું, સાઇઝ પણ સૌથી પહેલી આપું છું, અને બાજુમાં હજી એક બ્રેકેટ કરી અને બીજી સાઇઝ આપીશ, તો ઓટોમેટિકલી આ two-dimensional એરેનું ડિક્લેરેશન જે છે એ થઈ જશે. એટલે કે સિમ્પલ તમે એમ કહી શકશો કે વન ડાયમેન્શનલ એરે અને two-dimensional એરેમાં એક જ ડિફરન્સ છે કે વન ડાયમેન્શનલ એરેમાં સાઇઝ એક છે, જ્યારે two-dimensional એરેમાં સાઇઝ બે અલગ અલગ રીતે ડિફાઇન કરવાની થશે, જેમાં ફર્સ્ટ હશે રો અને બીજી હશે કોલમ. સો in this way we can go for two-dimensional array declaration.
હવે જો તમે ડિટેલ સિલેબસ જોયેલો હશે અથવા તો તમારી પાસે હોય તો એમાં જોજો. એમાં આપણને સ્પેશિયલી 2 ડાયમેન્શનલ એરેનો યુઝ મેટ્રિક્સની અંદર કેવી રીતે કરવો એ શીખડાવવાનું કીધેલું છે. સો we'll use this 2 dimensional array concept for matrices. So let's start with the same, that how can we implement 2 dimensional array. So the first program for 2 dimensional array which we are implementing is, it will simply display all the values of 2 dimensional array onto the screen. So let's start. As you can see that over here first I have declared a one array which contains the name called A, and the size that I am giving is 2 as a row and 2 as a column, and then I am giving 2 more variable I and J, where I is associated with the first size and J is associated with the second size. એટલે કે આ I આ first સાથે first 2 સાથે associated હશે અને J પણ આ 2 સાથે associated હશે કે જે second size છે. Then here I am writing for I is equals to 0. 2 dimensional array માં પણ ફરીથી હું reminder આપી દઉં, array always starts with 0. So I is equals to 0, I less than 2, I plus plus into the bracket 4. That means here we have to use the concept of nesting of for loop for 2 dimensional array. 2 dimensional array માં બે અલગ અલગ સાઇઝ છે, એ બે અલગ અલગ સાઇઝના કન્ટેન્ટ્સને લેવા માટે થઈને અહીંયા નેસ્ટિંગ ઓફ ફોર લૂપનો કોન્સેપ્ટ આપણે યુઝ કરવો પડે. એટલે કે અહીંયા લખીએ છીએ ફોર j is equals to 0, j less than 2, j plus plus, and in this bracket here I am writing scanf percentage d m comma ampersand a of I and j. Then here I am completing the outer for loop, parent for loop ને હું અહીંયા complete કરું છું. આ વાત થઈ ડેટાને રીડ કરવા માટેની. હવે ડેટાને પ્રિન્ટ કરવા માટે again here I am writing for I is equals to 0, I less than 2, I plus plus into the bracket for j is equals to 0, j less than 2, j plus plus, and instead of this scanf statement here I am giving printf percentage d a of I and j, and then after this closing bracket printf slash n I would like to write over here. Why I am writing slash n? Because it will print onto the new line, and there is an closing bracket. Okay, here I have forgotten to write semicolon, so it returns a 2 syntactical error. Let me check. Okay, it's clear. As you can see that onto the screen there are no syntactical errors, so we can proceed for executing the program. Yet a very simple sober output is there. Your program waits for your input. Now over here there is a big question mark. How many inputs we have to do? એટલે કે હવે અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચન થશે, પ્રોગ્રામ હોલ્ડ ઉપર રહી ગયો આપણા ઇનપુટ માટે, તો કેટલા ઇનપુટ કરવાના? તો જો યાદ હોય તો આપણે સાઇઝ આપેલી છે 2 અને બાજુમાં પાછી 2, એટલે કે રો 2 અને કોલમ 2, એટલે ટોટલ કેટલી વેલ્યુ ઇનપુટ કરવાની થશે? 2 + 2 that is 4. તો આપણે સૌથી પહેલી વેલ્યુ નાખીએ છીએ 5, જે એરેના લોકેશન ઉપર ફર્સ્ટ લોકેશન ઉપર સ્ટોર થશે 5. Sorry for the interruption.
અહીંયા આપણે સેકન્ડ વેલ્યુ ઇનપુટ કરેલી છે. ફર્સ્ટ 5 નાખી, સેકન્ડ 0, દેન 4 એન્ડ દેન 1. ટોટલ 4 વેલ્યુ એન્ટર કરી આપણે. જેવું એન્ટર આપશો એટલે ઓટોમેટિકલી 5041 એક ટાઈપના આવા મેટ્રિક્સની અંદર આપણને શો થશે. 5041 જેમાં ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ મેટ્રાઇસિસ. આમાં આ રોની લોકેશન 0 અને 1 હશે, કેમ કે બે રો છે એટલે પેલી રો 0, બીજી રો 1. એવી જ રીતે પેલી કોલમ જે છે એ 0 અને પેલી કોલમ જે છે એ 1. એટલે જ્યારે મેં 5 ઇનપુટ કર્યો હતો ત્યારે એનું લોકેશન શું હતું? એ 0 0. એ લોકેશન ઉપર કઈ વેલ્યુ સ્ટોર થઈ? 5. પછી એ રો એઝ ઇટ ઇઝ રહી, કોલમ જે છે એ કઈ આવી ગઈ એટલે કે A01, એના ઉપર કઈ વેલ્યુ સ્ટોર થઈ હતી? 0. એના પછી A of 1 0 ઉપર 4 સ્ટોર થયો છે અને A of 1 1 ઉપર 5041 1 સ્ટોર થયો છે. તો હવે અહીંયા જો તમારું ધ્યાન પડતું હોય તો આ એક ટાઈપના બાઇનરી ડિજિટ જ છે. 0 0 0 1 1 0 1 1. યસ, FYBC એની અંદર જો આ ટોપિક ચાલી ગયો હશે અથવા તો ચાલશે, બાકી હોય તો અંદર કમ્પ્યુટર ફંડામેન્ટલની અંદર, તો એમાં આપણે બાઇનરી ડિજિટ્સ ભણવાના છે. તો એ બાઇનરી ડિજિટ્સમાં જ્યારે 2 બાઇનરી ડિજિટ્સના તમે નંબર્સ મેન્યુપ્યુલેટ કરતા હો ત્યારે તમારે આ ટેબલ જે છે એ આવશે. બહુ વધારે ડિટેલ ડિસ્કશન નહીં કરીશ, કેમ કે કદાચ તમારે જો ટોપિક બાકી હોય તો કન્ફ્યુઝ થશો. પણ ઇન શોર્ટ આપણે આપણા સબ્જેક્ટને પકડી રાખીએ. આપણે વેલ્યુ નાખી હતી 5 0 4 અને 1. આ ટોટલ 4 વેલ્યુ નાખી હતી, બરાબર. તો આ 5 જે છે એ 0 નંબરની રો અને 0 નંબરના કોલમ ઉપર સ્ટોર થઈ હશે એરેમાં. પછી આ જે 0 છે એ 0 નંબરની રો અને 1 નંબરના કોલમ ઉપર સ્ટોર થઈ હશે, જે અહીંયા મેં બતાવેલું છે. આ 4 છે એ 1 અને 0 નામના લોકેશન ઉપર સ્ટોર થઈ હશે અને આ 1 જે છે એ 1 નામના લોકેશન ઉપર સ્ટોર થઈ હશે. તો આપણો મારો જે આ પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામ આ 5041 આ રીતે ડિસ્પ્લે કરે છે. હવે આ પ્રોગ્રામની બેટર વિઝિબિલિટી માટે થઈને આપણે આને નોટપેડમાં ઓપન કરીએ. તો એના માટે લોકેશન સી ડ્રાઈવ, ટર્બો સી ડિસ્ક, ટર્બો સી બિન, અને મેં આ પ્રોગ્રામ સેવ કરેલો છે 2.c થી. તો અહીંયા આપણે આ પ્રોગ્રામને જોઈ શકીએ છીએ. લાઇબ્રેરી અને મેન એક્ઝિક્યુટેબલ સ્ટેટમેન્ટ, પછી મેં અહીંયા ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બ્રેકેટ આપેલું છે. એ ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બ્રેકેટમાં સૌથી પહેલી મેં લાઈન વેરિયેબલ ડિક્લેરેશનની કરેલી છે અને આપણો ટોપિક છે 2 ડાયમેન્શનલ એરે. એટલે આ એરેનું નામ મેં આપેલું છે A, રો સાઇઝ આપેલી છે 2, કોલમ સાઇઝ આપેલી છે 2, રાઈટ. એના પછી બે વેરિયેબલ લીધેલા છે I અને J, જેમાં I સૌથી પહેલી જે સાઇઝ હોય એની સાથે ઇન્ટિગ્રેટેડ રહેશે અને J જે છે એ સેકન્ડ વેલ્યુ જે છે એની સાથે ઇન્ટિગ્રેટેડ રહેશે. એના પછી છે CLR ACR. CLR ACR પછી અહીંયા આપેલું છે આપણે for I is equals to 0, I less than 2, I plus plus, ઓપનિંગ બ્રેકેટ. એની અંદર મેં નેસ્ટિંગ ઓફ ફોર લૂપ બીજી લીધેલી છે, J is equals to 0, J less than 2, J plus plus, ઓપનિંગ બ્રેકેટ અને ક્લોઝિંગ બ્રેકેટમાં અહીંયા આપેલું છે scanf %d %a of I અને J. જે ટોટલ 4 ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ રીડ કરશે. એટલે કે અહીંયા આપણી પાસે આ પ્રોગ્રામને સમજવા માટે નેસ્ટિંગ ઓફ ફોર લૂપનો સૌથી પહેલાં તો કોન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર હોવો જોઈએ. નેસ્ટિંગ ઓફ ફોર લૂપનો કોન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર છે. જો ન હોય તો મારા પાછલા લેક્ચર્સ જે છે એ રિપીટ કરીને તમે જોઈ શકો છો. એમાં મેં ક્લિયરલી કીધેલું છે કે પેરેન્ટ લૂપ ની અંદરની કન્ડિશન જ્યાં સુધી ટ્રુ હશે ત્યાં સુધી જ ચાઇલ્ડ લૂપ રિપીટ થશે. એક વખત પેરેન્ટ લૂપની કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ ગયા પછી
ચાઇલ્ડ લૂપમાં કોઈ રિપીટેશન થશે નહીં. બીજી વસ્તુ, પેરેન્ટ લૂપ એક વખત રિપીટ થાય ત્યારે ચાઇલ્ડ લૂપ જે છે એ મલ્ટિપલ ટાઈમ રિપીટ થતી હશે. ફરીથી બોલું છું, પેરેન્ટ લૂપ એક વખત રિપીટ થશે ત્યારે ચાઇલ્ડ લૂપ જે છે એ મલ્ટિપલ ટાઈમ રિપીટ થઈ શકશે. સો પ્લીઝ કીપ ધીસ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ વેરી ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ. હવે આપણે એક સિમ્પલ જોઈએ કે માનો કે આ પ્રોગ્રામને તમે પહેલી જ વખત એક્ઝિક્યુટ કર્યો, કમ્પાઇલ કર્યા પછી રન કર્યો. અહીંયા આઈની વેલ્યુ કેટલી હશે? તો કે 0. મગજમાં રાખો કે આઈની વેલ્યુ કેટલી છે? 0. આ કન્ડિશન ટ્રુ થશે. જેવી કન્ડિશન ટ્રુ થશે એટલે આઈની ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે 1. પણ એની અંદર આપણે નેસ્ટિંગ ઓફ ફોર લૂપમાં ચાઇલ્ડ લૂપ આપેલી છે જે 0 થી લઈ અને 2 સુધી રિપીટ થશે. એટલે કે જેની પણ વેલ્યુ કઈ હશે? 0. એટલે કે આઈની વેલ્યુ પણ 0 હશે, જેની વેલ્યુ પણ 0 હશે. એટલે અહીંયા આઈ 0 જે 0 એ ઓફ આઈ 0 0 થશે. તો હવે આપણે એક સિમ્પલ અહીંયા જે નોટપેડમાં લખેલું છે એને હું બતાવીશ. સૌથી પહેલું લોકેશન થશે, એને મેં લખેલું છે સ્કેનએફ સ્ટેટમેન્ટની અંદર. એટલે કે એ સ્કેનએફ સ્ટેટમેન્ટ કોઈ એક વેલ્યુ યુઝર પાસેથી રીડ કરશે. માનો કે યુઝરે 5 નાખી તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 5 કયા લોકેશન ઉપર સ્ટોર થયું છે? 0. હવે અહીંયા તો જેની વેલ્યુ જે છે એ આપણે 0 માટે ચેક કરી હતી. હજી લેસ ધેન 2 છે એટલે હજી ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે એટલે વેલ્યુ જેની કઈ આવશે? 1. એટલે કે અહીંયા આઈ 0 રહેશે, જેની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 1. એટલે કે 0 1 સેકન્ડ લોકેશન ઉપર મારી સેકન્ડ વેલ્યુ જે છે એ સ્ટોર થાય છે, જે મારી કઈ છે? 0. નાઉ ધ ચાઇલ્ડ લૂપ બીકેમ્સ ફોલ્સ, કેમ કે લેસ ધેન 2 આપ્યું હતું, 2 વેલ્યુ થઈ ગઈ. હવે મારી પેરેન્ટ લૂપ રિપીટ થશે. એમાં પેરેન્ટ લૂપ રિપીટ થાય એટલે આઈની વેલ્યુ કેટલી થશે? 1. એટલે કે મારું આ સિક્વન્સ જે છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે. એમાં જેની વેલ્યુ 0 હશે એટલે કે 1 0 લોકેશન આવશે. એમાં હું કઈ વેલ્યુ સ્ટોર કરું છું? 4. Then again it repeats the loop and the last location is 1 1 and on that I am storing the value called 1. એટલે કે વેલ્યુ સ્ટોરેજ જે છે એ આ ફોર લૂપ તમારી કમ્પ્લીટ કરશે. એના પછી આ ફોર લૂપ જે લોકેશન ઉપર વેલ્યુ સ્ટોર્ડ થઈ છે એને ખાલી શું કરે છે? સિમ્પલ પ્રિન્ટ કરવાનું કામ કરે છે. થોડો આ પ્રોગ્રામ સરખી રીતે વધારે સમજાય એના માટે થઈને હું એક નાનો ચેન્જ આ પ્રોગ્રામની અંદર કરવા માંગીશ. જોઈએ આપણે કયો ચેન્જ આની અંદર કરી શકીએ. ફરી પાછા આપણા ટર્બોસીની અંદર જઈ અને આપણો જે એ પ્રોગ્રામ છે એને ઓપન કરીએ અને બહુ નાનો એવો ચેન્જ જે છે હું અહીંયા કરું છું. પ્રિન્ટએફ એન્ટર વેલ્યુ એટ લોકેશન %d %d I, છે વિથ સેમિકોલન. હવે આપણે રન કરીએ તો અહીંયા સિમ્પલ આવી જશે કે પહેલી વેલ્યુ જે નાખીએ છીએ આપણે, માનો કે આ વખતે આપણે 6 નાખીએ તો એ કયા લોકેશન ઉપર સ્ટોર થાય છે? 0 0 ઉપર. હવે અહીંયા ઓટોમેટિક આવી ગયું, આપણે નોટપેડમાં આપ્યું હતું એ પ્રમાણે 0 1. અહીંયા વેલ્યુ કઈ આપણે આપીએ છીએ? માનો કે 8, પછી આપીએ છીએ 1, પછી આપીએ છીએ 4 લાસ્ટ વેલ્યુ. તો કયા લોકેશન ઉપર કઈ વેલ્યુ સ્ટોર થાય છે ક્લિયરલી આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. 6 8 1 અને 4 વેલ્યુ જે સ્ટોર જે છે એ થયેલી છે. હવે સાથે કયા લોકેશન ઉપર વેલ્યુઝ પ્રિન્ટ થાય છે એ પણ આપણે આપીએ એટલે વધારે આપણને ક્લિયર આવે કે જેમ સ્ટોર થાય છે એમ જ વેલ્યુ પ્રિન્ટ થાય છે ને. તો એના માટે આપણે શું કરશું? આ જ મેસેજને અહીંયાથી કોપી લઈ લઈએ અને પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટની ઉપર એને આપણે પેસ્ટ કરી દઈએ.
અને એમાં એન્ટર વર્ડ એક ખાલી કાઢી નાખીએ, વેલ્યુ એટ લોકેશન એટલું જ આપીએ, સેવ કરીએ, એક્ઝિક્યુટ કરીએ. 2 9 1 અને 0 આવી મેં 4 અલગ અલગ વેલ્યુ ઇનપુટ કરી. તો અહીંયા મેન્શન થયેલું છે વેલ્યુ એટ લોકેશન 00 ઇઝ 2, વેલ્યુ એટ લોકેશન 01 ઇઝ 9, વેલ્યુ એટ લોકેશન 10 ઇઝ 1 એન્ડ વેલ્યુ એટ લોકેશન 11 ઇઝ 0. રાઈટ. પણ આ જે સેકન્ડ મેસેજ છે પ્રિન્ટ વખતેના જે થાય છે એ થોડા ઇનરેલેવન્ટ લાગે, એટલા માટે થઈને હું અહીંયાથી આવડું મોટો ખાલી મેસેજ જે છે એ કાઢી નાખું છું. ફરીથી આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ, કોઈ પણ વેલ્યુ ફાસ્ટલી હવે ઇનપુટ કરી દઈએ તો અહીંયા બહુ સરસ રીતે આપણને દેખાશે કે A00 ઉપર આપણે 3 સ્ટોર કર્યું છે, A01 ઉપર આપણે 2 સ્ટોર કર્યું છે, A10 ઉપર આપણે 8 સ્ટોર કર્યું છે અને A11 ઉપર આપણે 9 સ્ટોર કર્યું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ and a very useful program for demonstrating a two-dimensional array. હવે આ ટુ ડાયમેન્શનલ એરેમાં કેમ ડેટા સ્ટોર કરવો એનો એક પ્રોગ્રામ જે છે એ આપણે જોયું. સમજ્યા? આઈ હોપ કે આ પ્રોગ્રામની અંદર તમને આઈડિયા આવ્યો છે કે વન ડાયમેન્શનલ એરે કરતાં ટુ ડાયમેન્શનલ એરે કેવી રીતે સેપરેટ થાય છે. તો સિમ્પલ વન ડાયમેન્શનલ એરેમાં સાઇઝ એક જ હશે, ટુ ડાયમેન્શનલ એરેમાં સાઇઝ બે ભાગમાં હશે, જેમાં પહેલા ભાગને રો કહેવાય છે અને બીજા ભાગને કોલમ કહેવાય છે. તો મેઇન ડિફરન્સ વન ડાયમેન્શનલ એરે અને ટુ ડાયમેન્શનલ એરેનો આ છે. નાઉ લેટ્સ પ્રોસીડ ફોર ધ ફર્ધર ડિસ્કશન. આગળના ડિસ્કશન માટે થોડું આપણે જોઈએ. હવે આપણે થિયરીમાં કીધું એ પ્રમાણે કે ટુ ડાયમેન્શનલ એરે જે છે એનો સ્પેશિયલી યુઝ મેટ્રાઇસિસની અંદર થાય છે. સો વી નીડ ટુ લર્ન સમથિંગ અબાઉટ ધ મેટ્રાઇસિસ એન્ડ મેટ્રાઇસિસ મેન્યુપ્યુલેશન્સ. મેટ્રાઇસિસ અને મેટ્રાઇસિસના મેન્યુપ્યુલેશન માટે થોડું આપણે ડિસ્કશન કરવું પડે. રાઈટ? એટલે કે કેવી રીતે ટુ ડાયમેન્શનલ એરેનો યુઝ આપણે મેટ્રાઇસિસની અંદર કરી શકીએ એ આપણે જોવું પડે. સો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ પર્ટિક્યુલર પોર્શન ઓલ્સો. તો એના માટે તો સૌથી પહેલા મેટ્રાઇસિસ જે છે એ શું છે એ ખબર હોવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ મેથેમેટિકલ concept which is used for animation and multimedia designing in our subject. બહુ મોટો મેથ્સનો કોન્સેપ્ટ છે, એમાં આપણે ન પડીએ, પણ એનો યુઝ આપણા સબ્જેક્ટની અંદર શું છે એ વધારે સારી રીતે આપણે જસ્ટિફાઈ કરી શકશું એઝ પર એઝ માય સબ્જેક્ટ ઇઝ કન્સર્ન, બીકોઝ આઈ એમ નોટ ડીલિંગ વિથ ધ મેથેમેટિક્સ એન્ડ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ. એટલે કે મેટ્રાઇસિસનો યુઝ જે છે એ આપણા સબ્જેક્ટની અંદર મલ્ટીમીડિયા એન્ડ એનિમેશન ડિઝાઇનિંગ માટે કરી શકાય છે. એટલે કે તમે જે કાર્ટૂન્સ ચેનલ જોતા હો, સો ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ, કોઈ એનિમેટેડ મૂવીઝ જોતા હોય તો એમાં જે ગ્રાફિકલ ઇમેજીસના કોન્સેપ્ટ્સને આપવામાં આવે છે, તો એ કોન્સેપ્ટની પાછળની જે બેઝિક થિયરી છે દેટ ઇઝ અવર એરે, ઓર એરેની પાછળ જે બેઝ છે મેથ્સનો દેટ ઇઝ મેટ્રાઇસિસ. તો હવે અહીંયા આપણે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે બે મેટ્રાઇસિસ લઈ છીએ 2 3 એન્ડ માનો કે આ મેટ્રાઇસિસમાં પહેલી વેલ્યુ મેં 2 અને 3 લીધી છે અને બ્રેકેટ કાઢી નાખું તો વધારે સારું રહેશે અત્યારે હાલ પૂરતું, પણ સમજો કે આ બ્રેકેટમાં છે. અને બીજી મેટ્રાઇસિસ મેં લીધેલી છે 0 અને 1. આ મારી પહેલી મેટ્રાઇસિસ થઈ, પહેલી વેલ્યુ થઈ. એના પછી સેકન્ડ મેટ્રાઇસિસ લઉં છું હું, માનો કે 0 1 3 3, વેલ્યુ કોઈ પણ લઈ શકાશે. હવે માનો કે આ તમે ગણો એ છે, આ આખું એ છે અને આ આખું બી છે, તો
તો મેન્યુપ્યુલેશન્સમાં મેથેમેટિકલ બેઝિક ઓપરેશન્સ કયા આવે છે? એડિશન આવે, સબટ્રેક્શન આવે, મલ્ટિપ્લિકેશન આવે અને ડિવિઝન આવે. તો આમાંથી આપણે અત્યારે 3 ઓપરેશન જે છે એ જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન. તો એડિશનની અંદર 2 વેલ્યુનું એડિશન થાય. એમાં હંમેશા યાદ રાખવાનું મેટ્રિસીસમાં ફર્સ્ટ રો of first matrix always add with the first row first column value. એટલે કે પહેલી મેટ્રિસીસની પહેલી રોનો પહેલો કોલમની વેલ્યુ બીજી મેટ્રિસીસની પહેલી રોના પહેલા કોલમ સાથે એડ થાય. તો શું એડિશન આવે? માનો કે 2 + 0 કરશો એટલે આપણને અહીંયા વેલ્યુ જે છે એ વેલ્યુ આ ટાઈપની સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે. That is 2. Then 3 + 1 is equals to 4. 0 + 3. 0 + 3 is equals to 3. And 3 + 1 is equals to 4. એટલે કે આ બે મેટ્રિસીસના એલિમેન્ટ આ બે મેટ્રિસીસના એલિમેન્ટ્સને તમે એડ કરો તો એની જે રિઝલ્ટન્ટ મેટ્રિસીસ છે એનું આઉટપુટ તમને આ રીતનું મળશે. તો આની માટે આપણે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું થાય. સો સ્ટુડન્ટ્સ will implement this particular program in our next lecture. Thank you very much students for listening me and have a nice day. We'll implement 2-dimensional array program in our next lecture.